Miran, Sanjay, Sandeep. Come, children, come. You be here, you come here. Give me a hand. It is God's will that this prayer is recorded today. I want the volume to be low, not increasing. తగ్గించాలి. ఈ విధంగా ప్రార్థన చేయడం దేవుని యొక్క చిత్తం ఈ సమయంలో. It is also an ordination service for them. Still the volume is too much for me. It's echoing into my ears. Yesterday it was good. నిన్న బాగుంది, ఈ రోజు This speaker, I think something is, I need to. ఇది కొంచెం చూడండి. Yeah. Hallelujah. It is also an ordination service for them. వీరిద్దరికి ఇది ఆర్డినేషన్ సర్వీస్ కూడా ఇది. They need ordination. They were praying for ordination. వీరిద్దరూ అభిషేకం కొరకు ప్రార్థిస్తా ఉన్నారు. And they emptied themselves many a times for the Lord Jesus' sake. ప్రభు అయిన యేసు కొరకు తమను తాము ఖాళీ చేసుకుని వారు ఉన్నారు. They fasted and fasted till their body was shivering and shaking. ఉపవాసం ఉన్నారు. వారి యొక్క శరీరము వణికేంత పరిస్థితి వరకు వాళ్ళు ఉపవాసంలో ఉన్నారు. So many of the spiritual elders, they rejected them. ఎంతో మంది ఆత్మీయ పెద్దలు వీళ్ళని తృణీకరించారు. They used their love and they rejected them as a crushed sugar cane. ప్రభా వారు అందరూ వీరిని వాడుకున్నారు, ఒక చెరుకులాగా వాడుకొని వారి శక్తిని అంతా వాడుకొని వదిలేశారు. These children never enjoyed any of their worldly pleasures of youth. ఈ యొక్క యవన దశలో లోకములో అనుభవించాల్సిన ఏ సుఖభోగాల్ని వీరు అనుభవించలేదు. They almost lost everything. వారన్నీ పోగొట్టుకున్నారు. They have nothing but the breath of God which is on their nostrils. వారి దగ్గర ఏమీ లేదు, దేవుడిచ్చిన జీవము తప్ప. Nothing else. ఏమీ లేదు వీరి దగ్గర. Only the life is left over. జీవం మాత్రమే మిగిలి ఉంది. They are willing to give even that for the Lord Jesus. ఆ జీవాన్ని కూడా యేసుకి ఇవ్వడానికి వీరు ఇష్టపడుతున్నారు. I, the servant of Jesus, ordained them right now. ఇప్పుడే దేవుని సేవకునిగా నేను వీరిని అభిషేకిస్తున్నా. That there shall be men for God's glory. దేవుని మహిమ కొరకు ఈ బిడ్డలు పని చేయాలని నేను ప్రార్థిస్తున్నా. Thank you, Jesus. యేసు నీకు వందనాలు. Wonderful Jesus. అద్భుతకరుడా నీకు వందనం. Wonderful Jesus. అద్భుతకరుడా నీకు వందనం. Wonderful Jesus. అద్భుతకరుడా నీకు వందనం. 2 miracles will happen. 2 అద్భుతాలు జరుగుతాయి. God is going to build a worship center through you. మీ ద్వారా దేవుడు వర్షిప్ సెంటర్ ని నిర్మిస్తాడు. He already showed you the blueprint. ఆయన ఎలా నిర్మించాలో మీకు చూపించాడు ఇప్పటికే. It is not square, it is not rectangular, it is having a different type of a round shape. అదిక పొడుగు ఉండేది కాదు, లేకపోతే వెడల్పు ఉండేది కాదు, అదిక గుండ్రంగా ఉండేదాన్ని దేవుడు మీకు అనుగ్రహిస్తాడు. It's like a crown, beautifully designed. ఒక కిరీటం లాగా అద్భుతమైనటువంటి డిజైన్ లో ఉంటుంది అది. That is from Jesus. అది యేసయ్య యొద్ద నుండి వచ్చింది. He is going to give that to you. అది మీకు దేవుడు అనుగ్రహించబోతున్నాడు. He will do it without borrowing, begging from anyone anything. ఎవరి దగ్గర ఏ అప్పు చేయకుండా ప్రభువు అది మీ చేతికి ఇస్తాడు. The elders will be the administrating pastor of the whole congregation. ఇక పెద్దలు ఇక అడ్మినిస్ట్రేషన్ కాంగ్రిగం ఉంటారు ప్రజలందరికీ. The younger shall be an evangelist preaching the gospel everywhere. ఇక చిన్నవాడు ఇక సువార్త ప్రకటిస్తా ఉంటాడు. Now the power comes upon them. ఇప్పుడే దేవుని శక్తి వీళ్ళ మీదకి దిగి వస్తుంది. Spirit comes upon them. దేవుని ఆత్మ దిగి వస్తా ఉన్నాడు. Grace comes upon them. కృప వస్తుంది. When Manoj was 6 months old, మనోజు 6 నెలల వయసులో ఉన్నప్పుడు Satan wanted to take him away. సాతాను తనని తీసుకోవాలనుకున్నాడు. God rescued him. దేవుడు ఆయన్ని కాపాడాడు. God blessed him. దేవుడు ఆయన్ని దీవించాడు. Gave him life. మరలా జీవాన్ని ఇచ్చాడు. Now the heaven is open for you. మీ కొరకు ఇప్పుడే పరలోకం తెరవబడి ఉంది. 2 miracles will happen. 2 అద్భుతాలు జరుగుతాయి. Miracle number 1. మా అద్భుతం 1. The Lord will take you to the place where you are going to establish that beautiful prayer center. ఆ ప్రేయర్ సెంటర్ ఎక్కడైతే ఉండాలో దేవుడు అక్కడ మిమ్మల్ని నడిపించబోతున్నాడు ఆయన. God brings you out of your boundaries. దేవుడు మీ సరిహద్దుల్ని దాటి తీసుకొని వెళ్తాడు. Thank you, Jesus. యేసునికి వందనం. That place will be between 2 huge cities. ఆ యొక్క స్థలము 2 పెద్ద పట్టణాల మధ్యలో ఉంటుంది. And secondly, రెండవదిగా there will be an invitation to visit one faraway nation for one program. ఒక దూర దేశానికి మీకు ఆహ్వానం వస్తుంది ఒక కార్యక్రమానికి. Even that is going to be a complimentary one.
అది మీకు దేవుడు బహుమానంగా ఇవ్వబోతున్నాడు ఆయన. God is going to bless them today. దేవుడు ఈ రోజు Sorry, మిమ్మల్ని from దీవిస్తున్నాడు. today. ఈ రోజు నుండి In every way. అన్ని విషయాల్లో Thank you, Jesus. యేసు నీకు వందనం. Now they belong to Jesus. ఇప్పుడు వీరు యేసుకు చెందిన వారు, They don't belong to anyone. ఎవ్వరికి చెందిన వారు కాదు, Only to Jesus. యేసుకు మాత్రమే. Thank you, Father, for your word. ప్రభా నీ మాటను బట్టి నీకు For your వందనం. assurance given to me. ప్రభా నువ్వు నాకు నిశ్చయితనిచ్చావు. Thank you, Lord, for your dear children. ఈ బిడ్డల్ని బట్టి నీకు వందనం. And everyone who is seated on the platform. ప్లాట్ఫామ్ మీద కూర్చున్న ప్రతి ఒక్కరు, Thank you for the congregation. నీ ముందున్న ప్రజలందరి కొరకు Anyone who is, Lord, blessing this ministry, be blessed. ప్రభా ఈ పరిచర్యకు ఎంతమంది దీవెనగా ఉన్నారో వారందరిని దీవించండి. Thank you, Jesus. యేసు నీకు వందనం. Father, I pray for miracles to happen in the landlord's life. ప్రభా తండ్రి ఈ స్థలం ఇచ్చిన వారి జీవితంలో నీ అద్భుతాన్ని Let చేయండి. this land carry this grace always. ఎల్లప్పుడూ నీ కృపని ఈ స్థలం మీద ఉంచండి. Even when people come to this ground, let them be ఈ healed. స్థలంలోకి వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరు బాగవ్వాలి, స్వస్థపరచబడాలి. Let demons flee from this ఈ place. స్థలం నుండి దయ్యాలు వెళ్ళిపోవాలి. Anyone comes here, be blessed, Lord ప్రభా Jesus. ఇక్కడికి ఎవరు వచ్చినా మీరు దీవించండి. Not only that, అంత మాత్రమే కాదు, every contributor be blessed. ఎవరైతే సహకరించారో, ఆర్థికంగా డబ్బు ఇచ్చారో వారిని దీవించండి. Every singer be blessed. ప్రతి పాడేవారిని దీవించండి. Musician be blessed. వాయిద్యాలు వాయించే వారిని దీవించండి. Every cook be blessed. ప్రతి వంటవారిని దీవించండి. Every officer be blessed. ప్రతి ఆఫీసర్ని దీవించండి. Every department be blessed. డిపార్ట్మెంట్లన్నింటినీ దీవించండి. Blessed be the name of the నీ Lord. నామానికి మహిమ తెచ్చుకోండి. In the name of the triune God, ఆ త్రియేక దేవుడైన యేసు నామములో I am placing the new year blessings on everyone over here. ప్రతి ఒక్కరి మీద నూతన సంవత్సర దీవెన నేను విడుదల చేస్తా ఉన్నా. We give you glory, honor, and praise. నీకే స్తుతి మహిమ ఘనత చెల్లిస్తూ Mighty name of our Lord Jesus Christ we pray. యేసు శక్తిగల నామములో ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి. Amen. ఆమేన్. Let us be seated. Thank అందరం you. దయచేసి Thank కూర్చుందాం. you. Right. The power of God is upon this ground already. దేవుని యొక్క శక్తి ఈ యొక్క గ్రౌండ్ లో ఇప్పటికే ఉన్నది. He is already a children.